सारू करे सारे पृथ्वी के लोग अपनी हो जय जयकार करे आओ सब मिलके हम इबादत करें उसकी जय जयकार करें आनंद से चले हम इबादत करें उसकी जय जयकार करें सारे पृथ्वी के लोग अपनी हो जय जयकार करें सारे पृथ्वी के लोग अपनी हो जय जयकार
जैसे हमारे बाप दादा लोग सप्ताह का पहले दिन आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ था, वैसे ही है सप्ताह का पहले दिन आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु का सम्मुख में आने में प्रभु ने हमें मदद किया। हमें प्रभु ताकत में समर्थन करें। हमें लोग आए हैं और वे लोग आने के लिए हैं, उनको भी परमेश्वर इकट्ठा करने के लिए हमें प्रार्थना करें। आराधना आरंभ से लेकर आखिर समय तक परमेश्वर को उपस्थिति को हमें महसूस करने के लिए प्रभु मदद करे। सातान किसी को न रोके, बड़े प्यास और भूख के साथ लोग प्रभु को उपस्थिति में पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करें। आज का वचन के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे जरूरत है प्रभु का आत्मा से बातचीत करने के लिए हमें प्रभु से विनती करें। जो लोग का हालत में है, हम लोग जानते हैं, परमेश्वर लोगों को भी छुटकारा देने के लिए प्रभु को उपस्थिति में जल्दी आने के लिए प्रभु मदद करें। देश के लिए प्रार्थना करें। देश में परमेश्वर के बड़े आचरण का हो जाए, शांतिपूर्ण एक राज्य शासन होने के लिए प्रभु सहायता करें। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाए और एक सांस पढ़ेंगे। सांस 13 भजन संगीता हमें बारी बारी में पढ़े। प्रेज़ हालेलुया।
13 സങ്കീർത്തനം Psalms 13 ഭജൻ സംഗീത 7. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. पढ़ता हो, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तो सदैव मुझे बुला लगेगा? तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपा लगेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगा। 516 एक ही साथ पर मेरे तो तेरी करुणा है, आप मेरा हृदय तेरी उद्धार भी आए हो। मैं परमेश्वर का नाम भजन गाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी भलाई की है। हालेलुया। हमें बाइबल को नीचे रखकर, हमारा हाथों को उठाकर हमें परमेश्वर को जय चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हमारे मध्य में, हम इधर देख कर आराधना करने के हमारे पास कुछ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല. കാണാത്തവനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ വിശ്വാസത്താലും എന്റെ നാമത്തിൽ 2-3 പേർ കൂടി വരുന്ന നടുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ पर इकट्ठा होता हूँ, उनका मध्य में मैं होता हूँ करता प्रतिज्ञा किया हुआ प्रभु हमारा मध्य में है। हालेलुया। उसका उपस्थिति को हमें महसूस करने के लिए हमें प्रार्थना करें। हालेलुया। सब लोगों को बोलकर प्रभु का स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाएं। प्रेज जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Worship the Lord, worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। नाटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं, वही मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते
चिंता नहीं है। नानबागियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तमिल में गाएंगे। நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே.
चरने वाला परमेश्वर, शिवालारा रिखमाना से खेरेयो जीवल प्रौढ़ी हम दे रे। Hallelujah, praise you Jesus, worship you Jesus. Thank you Lord. Raidana Tarasiaraba. Glory. Thank you Jesus. Redini Andalaraba Sheke. Amdere Gamana Jagatana Handara Shiharaba. Hallelujah. आंधियों पर चलने वाला परमेश्वर, अंधियारों को उजाला में बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज जब हम आराधना करते हैं, वो हमारा आंधियों में उतर कर आकर चौथा पहर पर हमारे लिए हमारा अंधियारे को उजाला में बदलने वाला परमेश्वर। When we worship Him in our storms of life, God will descend in the fourth hour, and He will turn our darkness into light. And because He lives, we have the confidence that I can face tomorrow. वो जीने का कारण मुझे एक हिम्मत है कि मैं आने वाला कल को मैं हिम्मत के साथ, आत्मबल के साथ मैं उसको सामना कर पाऊंगा। मेरे सामने में आने वाला चुनौतियों को बैठा कमाना सियार यीशु के नाम में मैं उसके ऊपर जय प्राप्त करूंगा। Only because He lives. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, He died for me. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is yours, the living God. Because He lives, താൻ വാഴുകയാൽ ആകുലമില്ല. നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല. ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താൽ ആയെത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം. താൻ വാഴുകയാൽ ആകുലമില്ല. നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല. ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താൽ ആയെത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is yours, the living God. Because He lives, because He lives, I can जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। അവൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അവൻ ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിൽ നമ്മെയും വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. समर्पण का साथ प्रार्थना करें. प्रभु को उपस्तुति में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रभु का नाम का धन्यवाद हो. ये सुबह का समय में परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया. ഇന്ന് കാല സമയം കർത്തർ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. അതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. अल्प से भी अधिक से भी आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर हमारा मध्य में है. उसका उपस्थिति को हमें महसूस करना है, आप विश्वास करना है. प्रभु हमारा मध्य में है. हालेलुया. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ചിലത് വാങ്ങിക്കുവാൻ कर्ताव वंदिरिक्कुन्न. प्रभु क्यों हमारे मध्य में आए? हमको आशीर्वाद देने के लिए,
उल्टा वो हमसे कुछ लेने के लिए भी आए। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वो हमको आशीष देने के लिए नहीं आए, हमसे कुछ लेने के लिए भी वो चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देना है? ധന്യവാദ ബലി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന് നമ്മൾ എന്തുവാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? സ്തുതി, സ്തോത്രം. അതിലുപരിയായി നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. ദിവസത്തിന് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. കാലി ഹൃദയ के साथ हम आए, परंतु जाने का समय में आप काली हृदय से नहीं जाना है, आप प्रभु से कुछ पाकर भरा हुआ हृदय के साथ वापस जाना है. हालेलुया. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ ഹൃദയവുമായി വന്നു, മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ഹൃദയമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചവരായി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇടയാക്കണം. ആ ഒരു ദാഹത്തോട് കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ, കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मुझसे बातचीत कर, मैं आगे की ओर कैसे बढ़ना है तूने मुझे बातें कर. प्रभु का वचन वो हमसे बातचीत करते हैं. इसलिए आप प्रार्थना का साथ बैठे. आज हमें हिंदी और मलयालम में हमें वचन सुनेंगे. प्रभु का दास साम हिंदी में प्रचार करेंगे, मलयालम में लिली उसको अनुवाद करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों को मैं स्मरण करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ. കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. ദൈവത്താൽ അസംഭവമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല. हम जब उसके चरणों में उपस्थित होते हैं നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ तो परमेश्वर का वो शठाइना हमारे जीवन में उतर कर आ जाता है ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. और हमारे तूफानों में परमेश्वर अपना महिमा से भरकर हमको छुटकारा देता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ, ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को परमेश्वर के नाम में आप लोगों को ग्रीट करता हूँ. കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. अल्पक्षण हम लोग परमेश्वर का वचन से अध्ययन करेंगे. നമ്മൾ അല്പസമയത്തെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. बहुत जोर से गर्मी हो रहा है, വളരെ ചൂടുമായിരിക്കുന്നു. लेकिन परमेश्वर गर्मी में भी हमको आश्वासन देने वाले ഈ परमेश्वर. ചൂടുള്ള സമയത്തും കർത്താവ് നമുക്ക് ആശ്വാസമായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ. हम लोग प्रार्थना करें कि पारादीप में मानसून आ जाए. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാരാദീപിലെ മഴ കടന്നു വരാനായിട്ട്. इसका हमारे यहाँ का क्लाइमेट और जहाँ जहाँ क्लाइमेट खराब है सब जगह अच्छा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम लोग इन दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे थे परमेश्वर का वायदों के विषय में. നാം ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. आज मैं उसका चौथा भाग आपके सामने में रखना चाहता ഇന്ന് हूँ. ഞാൻ ആ നാലാമത്തെ പ്രോമിസ്, നാലാമത്തെ വാഗ്ദത്തത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. चौथा भाग, तो चौथा भाग में 3 वायदों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ. നാലാമത്തെ ഭാഗത്തില് 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो 9 प्रॉमिस 9 वायदे मैंने आपके सामने में रखा है. 9 വാഗ്ദാനങ്ങൾ, 9 പ്രോമിസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു. सबसे पहले है प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन या उद्धार का वायदा. ഒന്നാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് രക്ഷയുടെ രക്ഷ. दूसरा है इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन का वायदा. രണ്ടാമത്തേതാണ് നിത്യജീവനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. तीसरा है शांति और सांत्वना का वायदा. മൂന്നാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് അത് സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. चौथा है प्रॉमिस ऑफ गाइडेंस एंड विजडम, बुद्धि और अगुवाई का वायदा. നാലാമത്തെ
परमेश्वर का उपस्थिति का वायदा। അഞ്ചാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു. और 6 है परमेश्वर का प्रोविजन या हमारे जरूरतों को पूरा करने का वायदा। ആറാമത്തേതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 7वां है परमेश्वर का बल का वायदा। ഏഴാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞത്. 8वां है परमेश्वर का प्रोटेक्शन का वायदा। അവസാനമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു. 9वां है परमेश्वर का चंगाई का वायदा। ഒൻപതാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവമാണ്. खास करके 20 वायदा बाइबल में मेन हम लोग देख सकते हैं। നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ 20 പ്രോമിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसमें से 9 हम लोगों ने स्टडी किया है। അതിൽ നിന്ന് 9 പ്രോമിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ये अल्प समय में और 3 आपके सामने में रखना ഈ चाहता हूं। അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ 3 പ്രോമിസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 10वां प्रॉमिस है परमेश्वर का विजय या विक्ट्री का वायदा। 10ാമത്തെ പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വിജയം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരുന്നു. हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 उसका 35 और 37। റോമാലേഖനം 8ാം അധ്യായം അതിലെ 35ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर भाग किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। बड़ी और भी भाषा में पढ़िए। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution, famine, nakedness, or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. कृष्णଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଂକଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଗ୍ନତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼ଗ? और உமது நிமித்தம் எந்நேரம் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறோமே. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும். सुस्मित सिस्टर बाकी पढ़िए 36 और 37। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। महेश भगत तेलुगु रोमन्स चैप्टर 8 35 37। నీ స్నేహితునిన్న నమ్మే వేరు కదా, కష్టదయో సంకటమో ఉపద్రవమో പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ കൊല്ലുന്നു, അതുപോലുള്ള ആളുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ കെട്ടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనం ఎడబాటువాడేవాడు సమయను బాధైనను హింసైనను కరువైనను మొక్కైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనం ఎడబాటున్నాం. ఇందులో కూర్చుని రాయబడి చెప్పగా దీన్ని బట్టి నిర్మలా మేము వదిలిపోయిన వాడు వధువు సిద్ధమైన గొడవమని నేను ఎడబడివాడు. అయినను మమ్మల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాం. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जलन से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വിജയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. यहाँ पर पौलुस कई बातों को, कई
बोलने के बाद ഇവിടെ പൗലോസ് അനേക കഷ്ടതകളെയും പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. पौलुस पूछ रहे हैं कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता? പൗലോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മളെ വേർതിരിക്കുമെന്ന്. इन सब के ऊपर मसीह में हमको विजय मिलता। ഇതിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമുക്ക് വിജയം തന്നിരിക്കുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह में हमको विजय नहीं मिलता है ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ तो आज हम लोग कोई भी यहाँ पर नहीं रहना। നമ്മൾ ആരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ല. मसीह में हमको विजय मिलने का कारण ही ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വിജയം തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. हमारा दैनिक जीवन में आता हुआ कष्ट और क्लेश के ऊपर हम लोग जीवन पाने का कारण ही आज हम लोग मसीह में यहाँ पर उपस्थित हैं। നാൾത്തോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ജയം തന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. इसलिए जिंदगी में जब कोई चुनौती आता है हम उसको देखकर भयभीत नहीं होना। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളെ, ചില കഷ്ടതകളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. हम लोग उसके ऊपर जय पाने की कोशिश करना, നാം അതിന്റെ മുകളിൽ വിജയം വരിക്കുവാനായിട്ട് നാം പരിശ്രമിക്കണം. लेकिन उसका एक प्रोसेस परमेश्वर ने रखा है। എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. वो प्रोसेस है थ्रू क्राइस्ट। അതും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ്. मसीह के अलावा उसके ऊपर जय नहीं पा सकते। ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ, ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. In Jesus name I overcome it। അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരുന്നു. यीशु के नाम में मुझे उसके ऊपर एक अधिकार मिल जाता है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു അധികാരം, ദൈവം ഒരു വിജയം തരുന്നു. दावीद का जीवन जब हम लोग पढ़ते हैं, ദാവീദിന്റെ ജീവിതം നാം നോക്കുമ്പോൾ 1 Samuel chapter 27 जब हम पढ़ते हैं, 1 ശമൂവേൽ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ दावीद परमेश्वर का अभिषिक्त है, ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷിക്തനായിരുന്നു. लेकिन राजमहल नहीं मिला, राजा का स्थान भी नहीं मिला। രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവും കിട്ടിയില്ല, രാജാവിന്റെ സ്ഥാനവും കിട്ടിയില്ല. उल्टा अभिषेक प्राप्त करने के बाद वो परमेश्वर का सम्मुख से अभी एक भागने का अनुभव में है। എന്നാൽ ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसके साथ 600 लोग हैं, ദാവീദിന്റെ കൂടെ 600 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. 600 पुरुष लिखा गया है। 600 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 600 पुरुष लोगों का परिवारजन भी है। ഈ 600 പുരുഷന്മാരുടെ കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു. तो 600 पुरुष का अगर मिनिमम 4 लोगों को हिसाब से अगर हम गिनेंगे ഈ 600 പുരുഷന്മാരെ അത് 4 പേര് വെച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ तो कितने लोग हो गए? तो 2400। 2400 പേരുണ്ട്. लेकिन उन दिनों में बड़ा फैमिलीज होता था। ആ സമയങ്ങളിൽ വലിയ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. नीचे में हम लोग जब पढ़ते हैं उनको पुत्र और पुत्री थे करके लिखा गया। അതിന്റെ താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो 600 पुरुष का फैमिली जब होगा 600 പുരുഷന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ तो मिनिमम 3000 लोग दावीद के साथ। നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം 3000 പേര് അവിടെ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. तो 3000 लोग दास दासियों को मिलाकर दावीद के साथ अभी है। ആ 3000 പേര് ദാവീദിന്റെ കൂടെ ദാസന്മാരും ദാസിമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോയി. लेकिन शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आने के कारण शाऊल दावीद को मारने के लिए वो पीछे पड़ा हुआ। എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ ദുഷ്ടാത്മാവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശൗൽ പരിശ്രമിച്ചു. दावीद कौन है? ദാവീദ് ആരാണ്? दावीद परमेश्वर का अभिषिक्त है। ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷിക്തനാണ്. शाऊल ने परमेश्वर का अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेल दिया। ശൗൽ വന്നിട്ട് ദാവീദിന്റെ മേലെ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം ഒഴിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ परमेश्वर കഴിയും. ने दावीद को बोला कि शाऊल को बोला उसका अभिषेक करने के लिए। ശൗൽ പോലാതെ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. And दावीद अब एक अभिषिक्त व्यक्ति है, ദാവീദ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു അഭിഷിക്ത വ്യക്തിയാണ്. लेकिन वो अभिषेक उसके जीवन में अभी जो अनुग्रह लाना था नहीं ला रहा है। ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ അനേക തടസ്സങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उल्टा उसके जीवन में अभी चुनौती आ रहा है। അതിന് തിരിഞ്ഞ് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടത
सोचिए ഓ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വന്നു നമുക്ക് कितना കാണാൻ കഴിയും. डर उसके अंदर में होगा आप सोचिए ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ഭാരങ്ങൾ അതായത് ഭയങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. है कि नहीं आपके पीछे अगर कोई मारने के लिए आ रहा है आप क्या बहुत जय जयकार करेगा നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ നമ്മളെന്തോ ജയമായിട്ടിരിക്കുമോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമോ? हम लोग कोई भी जय जयकार नहीं करेंगे നമ്മൾ ആരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കത്തില്ല. दावीद हमारे जैसे एक व्यक्ति था ദാവീദ് നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. आप 27:1 से लेकर जब पढ़ेंगे ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായം ആദ്യം തൊട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ तो दावीद अपने आप में बोल रहा है कि मैं एक दिन शाऊल का हाथ से मैं नाश हो जाऊंगा ദാവീദ് ഇവിടെ പറയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശൗലിന്റെ കയ്യാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയാണ്. तो उससे अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊं അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു. इस्राएल में वो रह नहीं सकता ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. मैं फिलिस्तीन में चले जाऊंगा ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യ ദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. और शाऊल मुझे खोजेगा नहीं അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശൗൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കത്തില്ല. मैं उसका हाथ से बच जाऊंगा ശൗലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. तो यहाँ पर डेविड अपने 600 आदमियों को लेकर उनका परिवारों को लेकर गत प्रदेश में चला जाता है करके हम लोग देखते हैं നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദാവീദ് 600 പേരുമായിട്ട് അത് ഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫെലിസ്ത്യ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और देखिए 3000 लोग हैं നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും 3000 പേരുണ്ട്. तो जब शरण लेने के लिए आए हैं എല്ലാവരും ദാവീദിനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് കടന്നു വന്നാണ്. 3-4 हजार लोगों को रहने के लिए एक जगह चाहिए 3000 പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണം. उनका पास भेड़ बकरी उनका जानवर सब कुछ है നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവരുടെ കൂടെ ആടും ആടുകളും എല്ലാം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो वहां पर नीचे की हम लोग जब पढ़ते हैं അവിടെ താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ आकीश राजा जो गत का राजा था അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആകീഷ് രാജാവ് അതാ ഗത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. 6 आयत में इस प्रकार लिखा गया है आकीश ने जिक्लाग उसको दे दिया ആകീഷ് രാജാവിന് സിക്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശം ദാവീദിനെ താമസിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു. तो वहां पर दावीद और उसका लोग रहने लगे അവിടെ ദാവീദും ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും അവിടെ താമസിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 1 साल 4 महीना पूरा दावीद फिलिस्तीयों का देश में रहा ഒരു വർഷവും 4 മാസവും ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യ ദേശത്തെ പാർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. लेकिन फिलिस्ती और इसराइलियों के बीच में युद्ध होता था അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഫെലിസ്ത്യരും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ അവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ तो കഴിയും. ऐसे ही एक युद्ध का समय में अभी दावीद फिलिस्तियों के साथ होने के कारण आकीश का जो सैन्य है उसके साथ वो खड़ा हो गया നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഫെലിസ്ത്യരും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാവാൻ പോകുമ്പോൾ ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യ ദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായത്. लेकिन फिलिस्ती प्रभुओं ने जब आकर देखा दावीद इसके साथ खड़ा है ഫെലിസ്ത്യ രാജാവ് ആകീഷ് ആकर देखने के समय में ഇത് ദാവീദ് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. तो वे लोग जान लिए कि ये तो दावीद है जिसके बारे में गाया गया था शाऊल ने हजारों को मारा दावीद ने 10,000 को मारा അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആകീഷ് രാജാവിന് മനസ്സിലായി അവിടെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി ദാവീദ് 1000 കൊന്നു ദാവീദ് 10,000 കൊന്നു എന്ന് പാടിയ ആ ദാവീദാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. आकीश ने दावीद के बारे में बहुत अच्छा बोला ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ആകീഷ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. लेकिन फिलिस्तियों का प्रभुओं को वो एग्री नहीं हुआ എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യ രാജാക്കന്മാർക്ക് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര നല്ല അഭിപ്രായം ഇല്ലായിരുന്നു. वो लोग बोले कि युद्ध में अगर ये हमारा वैरी हो जाएगा तो ഇത് അവിടെ ആകീഷ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് വിരോധമായിട്ട് ദാവീദ് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ इसलिए इसको वापस भेज दो അതുകൊണ്ട് ദാവീദിനെ തിരിച്ചു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. देखिए वे लोग जजरील बोलकर एक जगह में वे लोग इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए ജസ്രീ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി तो जिक्लाग को छोड़कर दावीद और उसका लोग युद्ध का लोग जजरील में आकर खड़े हुए हैं നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദും ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ള 600 പേരും കൂടെ സിക്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ഗസ്സേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. लेकिन जब फिलिस्ती प्रभुओं ने दावीद को और उसका पुरुषों को रिजेक्ट कर दिया അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയും ആകീഷ് രാജാവ് തിരിച്ചു വിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ
दिया, आग से जला दिया। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സിക്ലാഗിന്റെ ദേശം മുഴുവനെ തീയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. छोटे से बड़े मनुष्यों को, स्त्री, बच्चे लोग, बैल, बकरी, सब कुछ मेरे किसी को मारा नहीं। നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിയവരെയും അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നിനെയും അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല. लेकिन उनको बंदी बनाकर वे लोग ले गए। അവരെ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो वे लोग ले गए और कुछ दूर चले गए, इतने में दाऊद वहां पर पहुंच गया। അവരെ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ ആകെ ഫെലിസ്ത്യരോട് കൊണ്ടുപോയി. तब जब दाऊद आकर देखता है सब कुछ चला गया है, ദാവീദ് ആകെ സിക്ലാഗിന്റെ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ सब दाऊद का परिवार को भी ले गए। ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. उसका 6 आयत थोड़ा पढ़ेंगे। 36 वाक्യം വായിക്കാം. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखिए दाऊद बहुत बड़ा संकट में पड़ गया। നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. हमारे जीवन में भी संकट कई बार आ जाता है। നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരും. हम लोग उसको बुलाते नहीं है लेकिन संकट आ जाता है। നമ്മളാരും കഷ്ടതയെ വിളിക്കത്തില്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളൊക്കെ കടന്നു വരും. संकट आकर हमको चुनौती देता है कि मैं तुझे विनाश करूंगा करके, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് നമ്മളെ അത് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. और संकट क्या कर रहा है, हमको दबाने की कोशिश करता है। കഷ്ടത വന്നാൽ നമ്മളെ ഞെരുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ ശ്രമിക്കും. वो हमारा अभिषेक को विनाश करने की कोशिश നമ്മുടെ करेगा। ജീവിതത്തിലുള്ള അഭിഷേകത്തെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हमारा दिया को, हमारा उजियाला को अंधियारे में बदलने के लिए कोशिश करेगा। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വെളിച്ചത്തെ അത് നശിപ്പിച്ച് അത് ഇരുട്ടുപോലെ അന്ധകാരത്തെ ആക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. यहाँ पर दाऊद संकट में पड़ गया ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടതയിലായി. क्योंकि लोगों का बेटा बेटियों को लोग उठा कर ले गए हैं। നമുക്ക് കാണാം 600 പുരുഷന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തെയും ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. वहां पर प्लूरल में लिखा गया है एवरी मैन सन्स एंड डॉटर्स। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയതായിട്ട്. सन्स एंड डॉटर्स, മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും सन्स एंड डॉटर्स प्लूरल में लिखा गया है। तो मतलब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बेटा है और एक से ज्यादा बेटी है। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരാളെ കൂടി മക്കളും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो एक परिवार में मिनिमम कितना आ गया? ഒരു കുടുംബത്തില് മിനിമം എത്ര പേരുണ്ട്? 4 बच्चे लोग आ गया प्लस हस्बैंड वाइफ 6 लोग। 6 into 6 36, 3600 लोग मिनिमम। നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും മൊത്തമായിട്ട് 3600 പേര് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. उसके साथ दास दासी, भेड़ बकरी, घोड़ा, ये सब है। അതിന്റെ കൂടെ ദാസന്മാരും അവരുടെ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तो एक छोटा एक झुंड के बारे में बोला नहीं जा रहा है, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, एक बहुत बड़ा झुंड के बारे में बोला जा रहा है। വലിയ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. कोई 4000 लोगों के आसपास है उसमें।
समय में കഷ്ടം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ हमारा अवस्था कैसा होता है? നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? पानी में जो व्यक्ति डूबता है वैसे ही होता है। വെള്ളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി മുങ്ങി പോകുമ്പോൾ उसका अवस्था जैसा है वैसे ही हमारा अवस्था रहता ആ है। വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് പിടിച്ചു കയറ്റുവാൻ ആരുമില്ല. क्योंकि उनको तैरना नहीं आता है, ആ വ്യക്തിക്ക് നീന്തുവാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല. इसलिए वो डूबने वाला व्यक्ति के समान हो जाते हैं। അത് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതമാകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. डूबने वाला व्यक्ति जो साइड में खड़ा हुआ लोग जो भी बोलेगा सुनेगा। വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയോട് കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അവരത് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കും. क्योंकि वो बचना चाहता है, അത് അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. लेकिन कभी कभी वो सफल नहीं होता। എന്നാൽ ചില സമയത്തൊന്നും ആ കാര്യം സാധിക്കത്തില്ല. वो कैसे बचता है? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒന്ന് വിടുവിക്കുന്നത്? जो तैरना जानता है അത് നീന്തുവാൻ അറിയുമെങ്കിൽ वो जाके उसका बाल को पकड़कर वो खींच कर लेकर आना है, നീന്തുവാൻ അറിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചെന്ന് ആ മുങ്ങി താഴുന്ന വ്യക്തിയെ അവിടെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. नहीं तो उसको रस्सी डाल के या लकड़ी डाल के उसको खींचना है अपनी ओर। അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. लेकिन यहाँ पर दावीद क्या किया है? എന്നാൽ ഇവിടെ ദാവീദ് എന്താണ് ചെയ്തത്? लोग उसके विरोध में हो गए, ആൾക്കാരെല്ലാം ദാവീദിന് വിരോധമായി. लेकिन दावीद परमेश्वर में शरण लिया। എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. वो अबियातर जो याजक था उसको बोला एफोद लाने के लिए। ദാവീദ് പറഞ്ഞു യഹോവ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. वो परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं इनके पीछे जाऊं या नहीं जाऊं? ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവാൻ പോകണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. क्या तू मुझे विजय देगा कि नहीं देगा? ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വിജയം തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. प्रभु मैं पीछे जाने से क्या तू मुझे विजय देगा कि नहीं? കർത്താവേ ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിജയം തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. संकट के समय में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर से पूछना है, प्रभु मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे मार्ग तू दिखाओ। കഷ്ടക സമയമേ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം, കർത്താവേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. हमारा बुद्धि को थोड़ा साइड करके रखना, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് दूसरों का बुद्धि को थोड़ा साइड करके रखना। മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് आपके पास डिग्री है, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा साइड करके रखना। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിയും ഡിഗ്രികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് परमेश्वर के पास बैठना है, നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം. परमेश्वर से हम लोग ज्ञान प्राप्त करना है। ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നാം ബുദ്ധിയെ വാങ്ങിക്കണം. नीति वचन बोलते हैं अपने बुद्धि पर भरोसा मत करो, സദൃശവാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കരുത്. लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर जिस प्रकार अगुवाई करते हैं उस अगुवाई में आगे की ओर बढ़ो। ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ആ നന്മകളെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിയണം. Don't take shortcuts. നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകരുത്. हम परमेश्वर एक शॉर्टकट दिखाने से हम उसको लेने से सफलता मिलेगी। ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. लेकिन हमारा बुद्धि से शॉर्टकट नहीं लेना, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ചെയ്യാൻ പോകരുത്. हम गड्ढा में जाकर गिरेंगे। നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തുവാണോ നമ്മുടെ കുഴിയിൽ പോയി വീഴും. इसलिए हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जब खोजते हैं അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर का विजय हमारे जीवन में आ जाता है। ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. परमेश्वर ने दावीद को उत्तर दिया, ദൈവം ദാവീദിനെ ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തതായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കൊടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसका 8 आयत पढ़ा पड़े। 8-ാം വാക്യം 8-ാം വാക്യം. और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल की पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं तू उसका पीछा कर, तू सब कुछ वापस प्राप्त ഇവിടെ करेगा। ദാവീദിനോട് ദൈവം പറയാണ് അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ പുറകെ നീ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുകയാണ്. कष्ट के समय में परमेश्वर को हम लोग खोजना है। നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. कब जब वो पाया जाएगा, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും. परमेश्वर का एक समय होता है, ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. वो समय में हम परमेश्वर को खोजना है। ആ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തെ
6 थोड़ा पढ़ेंगे। യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 55-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. कोई भी भाषा में पढ़े जिसको मिला। यशायाह 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको उसकी गोद में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको क्या करो? पुकारो। യഹോവയെ കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് അവനെ അന്വേഷിക്കുക. जब तक वो निकट है उसको पुकारो, वो तुम्हें उत्तर दे। അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, അവൻ കേൾക്കും. आपसे परमेश्वर निकट रहने का एक समय होता है। നമ്മുടെ ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുവാൻ കർത്താവിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. There is a time when God comes and fellowships with you. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. Discern that time. ആ സമയമുണ്ട്. वो टाइम को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। ആ സമയം നമ്മൾ വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. आप किचन में काम कर रहे होंगे, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പണി ചെയ്യുകയായിരിക്കാം. कुकिंग खत्म नहीं हुआ। നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. 1 बजे पतिदेव घर में आएंगे, 1 മണിക്ക് ഭർത്താവ് കടന്നു വരും, बच्चे लोग आ जाएंगे, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരും. लेकिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा बड़ी जोर से उमड़ रहा है। आप थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करो। എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, അല്പസമയം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന്. आप ऑफिस में होंगे, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലായിരിക്കും, आपको एक काम चल रहा होगा, നമ്മുടെ ഓരോ പണിയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे होंगे। टेक सम टाइम एंड मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും, അല്പസമയം എന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന്. आप जब आपका काम को छोड़कर परमेश्वर का सम्मुख में जब बैठ जाएंगे, നമ്മൾ ആ സമയം നമ്മൾ പണി ചെയ്യുന്ന സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरेगा। ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വരും. उन दिनों में परमेश्वर आपका विषयों में परमेश्वर आपको उत्तर देगा। ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. Seek the Lord while he is near you. ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. हम जब परमेश्वर के निकट होते हैं, परमेश्वर हमारे निकट जब होता है, हम जब पुकारते हैं, हमारा हृदय की बात को सुनकर, हमारा करहानात को सुनकर वो हमारा विषयों में अद्भुत कार्य करता है। ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. അതുമൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവം വിടുവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. यहाँ पर दावीद प्रार्थना करने लगा, ഇവിടെ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. प्रभु मेरे साथ जितने लोग थे उनके परिवारों को लेके, കർത്താവേ, എന്റെ കൂടെ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. मेरा खुद का परिवार को लेके, എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുപോയി. हमारा धन संपत्ति को लेके, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സകല ധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി. प्रभु हम लोग अल्प लोग हैं, ഞങ്ങൾ അല്പം പേരേ ഉള്ളൂ. वे अमानी की लोग बहुत बड़ा झुंड है। അമേരിക്ക വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. क्या हम लोग जाने से तू विजय देगा? ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിജയം കിട്ടുമോ? क्या हम लोग जाऊं? ഞാൻ പോകണോ ഇല്ലയോ? परमेश्वर बोला तू जाओ। കർത്താവേ, ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. दावीद परमेश्वर का बात को सुनकर दावीद चला। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദാവീദ് അവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവാൻ പോയി. देखिए 3 दिन का यात्रा करके दावीद थक कर आया है। 3 ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ദാവീദ് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. जezreel से सिकलग तक 3 दिन का यात्रा है। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, യെസ്രീൽ से സിക്ലാഗ് तक 3 ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമുണ്ട്. 3 दिन का यात्रा करके थक कर दावीद सिकलग में अभी खड़ा हुआ। 3 ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ദാവീദ് കടന്നു വന്നതാണ്. दावीद को जब परमेश्वर बोलते जाने के लिए, ദൈവം ദാവീദിനെ പറഞ്ഞു, നീ കടന്നു പോവുക എന്ന്. दावीद परमेश्वर का बल में वो आगे की ओर बढ़ता। നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും, ദാവീദ് ദൈവത്തിലെ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബലം പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हमारा संकट में परमेश्वर का बल को हम प्राप्त करना बहुत जरूरी है। നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ബലം പ്രാപിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. तो संकट के समय में हमको कोई सूखापन महसूस नहीं होगा। അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് ഒരു മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരത്തില്ല. कष्ट के समय में कोई भी प्रकार का नेगेटिव हम फील नहीं कर पाएंगे। നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും കടന്നു വരത്തില്ല. हाँ संकट है चारों ओर, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 4 വശത്തും കൂടി പ്രതിസന്ധികളെ, लेकिन वो संकट
आप सामर्थ पाओ। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷകളും എല്ലാം എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലിട്ടട്ടെ ആ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് കഴിയണമെന്ന് ഡിഎൽ മൂടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. संकट आने के समय में നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर में बल जब हम प्राप्त करते हैं, നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാം ബലം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ हमारा डर में हम लोग परमेश्वर का हिम्मत को हम लोग महसूस करते നമ്മുടെ हैं। ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് हमारा निराशा में हम परमेश्वर का आशा को हम लोग प्राप्त कर सकते നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിരാശയിൽ നമുക്ക് വിജയം हैं। പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. हमारा रोगी की अवस्था में परमेश्वर के चंगाई को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥയിലെ നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കും. जहाँ पर साइंस मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡോക്ടർമാരും സയൻസും എല്ലാം തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ वहाँ पर परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। അസാധ്യമായി കിടക്കുന്ന കാര്യത്തെ ദൈവം സാധ്യമാക്കി മാറ്റും. तो दावीद अपने 600 लोगों के साथ गया, ദാവീദ് ഇവിടെ 600 പേരോടുകൂടി കടന്നുപോയി. उसमें से 200 लोग थक गए थे, वे लोग नहीं जा पाए, सामान के साथ रहे। അവരിൽ 200 പേര് അവരെ ക്ഷീണിച്ച് അവരുടെ സാമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. तो दावीद अभी 400 लोगों के साथ जाके दावीद युद्ध किया। ദാവീദിന്റെ കൂടെ 400 പേരും കൂടെ കൂടി ഈ അമോര്യരുടെ അടുത്ത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു. उसका 17 आयत में लिखा गया है, 17 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 17 में ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वो सुबह से लेकर शाम तक वो युद्ध करता रहा, दूसरे दिन तक। രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പിറ്റേ ദിവസം വരെ യുദ്ധം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और 18 आयत को पढ़े, 18 और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। 19 वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। देखिए, डेविड रिकवर्ड ऑल। നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള സകലതും ദാവീദ് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. दावीद सब कुछ वापस लाया, ദാവീദ് എല്ലാ സാധനവും അത് തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ഒരു കാര്യം പോലും നഷ്ടമായി പോയില്ല. दावीद का अपना परिवार को वापस लाया। ദാവീദ് തന്റെ കുടുംബത്തെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. दावीद के साथ 600 लोगों का परिवार को उसने वापस लाया। ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 600 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സാധനങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു उनका धन संपत्ति, उनका बीवी बच्चों, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। അവരുടെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ധനസമ്പത്തി ഒന്നും നഷ്ടമായി പോയില്ല. क्यों ऐसा हुआ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത്? क्योंकि दावीद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपने എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ संकट। ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു. वो अपना संकट में वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है। തന്റെ കഷ്ടകാലത്തിലെ താൻ ദൈവത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. कष्ट में जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം തരുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हमारा कष्ट में हमको जय देने वाला परमेश्वर है। നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നമുക്ക് വിജയം തരുന്ന ദൈവമാണ്. 1 कोरिन्थियंस 15:57 में इस प्रकार लिखा गया है, 1 कोरिന്ത്യർ 15 അധ്യായം 57 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. But thanks be to God who gives the victory through our Lord Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മ പ്രവർത്തികൾക്കുമായിട്ട് നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत देता ഇവിടെ है। എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്നിരിക്കുന്നു. हमारे जीवन में जय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജയം തരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में जय आता है। യേശു ക്രിസ്തു മൂലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജയം തരുന്നത്. आज कष्ट दुख निराशा आपके जीवन में होगा, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. लेकिन परमेश्वर आपको वायदा करते हैं എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ്. कि मसीह यीशु में आपको विजय है। ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ജയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. आज हमारा चुनौतियों को देखकर हम बोलना है, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ കണ്ട് നാം ദൈവത്തോട് പറയണം, I am getting victory over you in Jesus' name. യേശു ക്രിസ്തു മൂലം
करने लगे। ദൈവവാണികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. 1 John 5:4 में लिखा गया है। 1 John 5:4 जो पुरुष परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखिए, जो विजय हमको देता है वो हमारा विश्वास है। നമുക്ക് വിജയം തരുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. हमारे अंदर में एक विश्वास है നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ कि मेरा परेशानी के ऊपर मैं जय प्राप्त करूं। എന്റെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം തരുമെന്ന് हमको एक विश्वास है നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ मेरा संकट मुझे डुबा नहीं पाएगा। എന്റെ കഷ്ടത എന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്മാറുവാൻ तो സമ്മതിക്കത്തില്ല. संकट में परमेश्वर का जय को हम लोग जय देख पाए। കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടു കൂടി നടന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരും. 11वां वायदा में हम लोग आते हैं। 11ാം പ്രോമിസിലേക്ക് അത് വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് കാണാം. प्रॉमिस ऑफ गॉड्स रेस्टोरेशन, परमेश्वर का पुनर्स्थापन का वायदा को हम लोग देखते हैं। ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ അത് സ്ഥിരീകരണം, ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. तो हम लोग पढ़ेंगे जोएल 2 का 25 हम लोग पढ़ेंगे। യോയേലിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം. യോയേൽ 2:25. पढ़िए, मलयालम और हिंदी में पढ़िए। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടിലും തുള്ളലും പച്ചപ്പുലും മുദ്രവല്ല സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. നിങ്ങൾ വേണ്ടോളം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ എന്റെ ജനം ഒരു തവണ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. वर्षों की उपज अर्बे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गादम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर जोएल का किताब में बोल रहे हैं, ഇവിടെ യോയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, मैं तुमको नष्ट हुआ साल वापस करूंगा। ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വർഷങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരും. तो रेस्टोरेशन ऑफ द इयर्स, അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. तो यहाँ पर ये इस्राएलियों के बारे में बोला जा रहा है। ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर ने उनके विरोध में न्याय भेजा। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ तो कई प्रकार की समस्या उनके जीवन में आए। അനേക കഷ്ടതയിൽ കൂടി ദൈവം അവരെ നടത്തി. तो लेकिन परमेश्वर अभी बोल रहे हैं, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ്, तो टिड्डियों ने खाया हुआ सब कुछ मैं तुमको वापस दे दूंगा। വെട്ടിക്കിളിയെ ഭക്ഷിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരും. तो टिड्डियों ने नाश किया हुआ जितना भी साल है मैं वापस करूंगा। വെട്ടിക്കിളിയും അത് ഭക്ഷിച്ചതൊക്കെയും നശിപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരും. ये वायदा को 2 भाग में हम लोग कर सकते हैं। ഈ പ്രോമിസിനെ നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. एक है रेस्टोरेशन ऑफ प्रोविजन को हम लोग देख सकते हैं, हमारा खाना पीना या जो भी जरूरत है उसका पुनर्स्थापित होना, उसका वायदा को हम लोग देख सकते നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ദൈവം നമുക്കത് തിരിച്ചു തരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हैं। 1 Kings 17 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, 1 രാജാവിന്റെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ एलीशा का जीवन को हम लोग वहां पर देखते हैं। അവിടെ നമുക്ക് എലീശയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. एलिया का जीवन, ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതം तो इस्राएल में बड़ा अकाल चल रहा है, നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇസ്രായേലിലെ വലിയ ക്ഷാമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. बारिश नहीं है। മഴയില്ല. तो एलिया को परमेश्वर बोलते हैं, उठकर तू ज़ारेफात में चले जाओ। അവിടെ ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറയുവാണ്, നീ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സാറാഫത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുക. मैं वहां पर एक विधवा को बोला हूं तुझे तेरे लिए खाना प्रबंध करने के। അവിടെ ഞാൻ നിനക്കൊരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ആഹാരം തരുവാനായിട്ട്. देखिए, परमेश्वर खाना का प्रबंध कर रहे हैं एलिया के लिए, जो अकाल के समय में। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ ഏലിയാവിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്ഷാമകാലത്ത്. आप लोग नीचे की ओर पढ़कर देखना है। നമ്മുടെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने में रखता हूं। ഞാൻ കുറച്ച് അല്പമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. एलिया जब ज़ारेफात में जाता है, विधवा को देखता है। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏലിയാവ് സാറാഫത്തിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. विधवा क्या कर रही है? വിധവ എന്തുവാണ് ചെയ്തത്?
अकाल के समय में एक रोटी के लिए आटा है, एक रोटी बनाने के लिए थोड़ा तेल। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്ഷാമകാലത്തെ ഓരോ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഉണ്ടാക്കി തിന്നിട്ട് അവർ മരിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. अभी पास्टर एलिजा आकर वहां पर बोल रहे हैं, मुझे उसमें से एक रोटी बनाकर दो। ഏലിയാവ് അവിടെ ചെന്ന് വിധവയോട് പറയുകയാണ്, ആ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ എനിക്ക് ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന്. कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. जब घर में कुछ भी नहीं होगा, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണുകയില്ലായിരിക്കാം. तब विजिट करने के लिए गेस्ट लोग आ जाएंगे। ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഗസ്റ്റുകൾ അതിഥികളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത്. तो हम लोग बोलेंगे चाय बना कर देंगे। നമ്മൾ പറയും ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. तो बीवी बोलेगी ഭാര്യ പറയും चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है, ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചായപ്പത്തി ഇല്ലെന്ന് പറയും. कॉफी पाउडर थोड़ा बाकी है, കാപ്പിപ്പൊടി അല്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. लेकिन कॉफी भी दूध में नहीं बनेगा, पानी में बनेगा, ब्लैक कॉफी बना कर देंगे। അത് പാലില്ല, പാലിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് കോഫി ബനാക്കത്തെ തരുമെന്ന് പറയും. लेकिन मीठा करने के लिए चीनी भी नहीं है, इसलिए विदाउट शुगर का ब्लैक कॉफी पीना पड़ेगा। നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പഞ്ചസാര കാണത്തില്ല ഈ കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अगर बना रहेगा, वो ब्लैक कॉफी को भी परमेश्वर क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാപ്പിയിലും മധുരമായിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. अल्प से भी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। അല്പം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. यहाँ पर विधवा अपना कहानी एलिया को बोल देती है। ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥയെല്ലാം ആ ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു. एलिया बोला ठीक है, ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, लेकिन मैंने जैसे तुझे बोला, ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു पहले एक रोटी मुझे बना कर दो, ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തരിക. फिर जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तू और तेरा बेटा ये आटा और ये तेल से तू खाना। ഈ ക്ഷാമം കഴിഞ്ഞു പോകുവോളം നീയും നിന്റെ മകനും ഈ കുപ്പിയിലെ എണ്ണയും ഈ ആട്ടയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. उसका 15 आयत थोड़ा पढ़े। 15 വാക്യത്തിലെ വായിക്കാം. तब वो चली गई और एलिया के वचन का अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखिए, अल्प से अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। അല്പം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. उसका 16 भी थोड़ा पढ़े। 16 വാക്യം വായിക്കാം. यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। देखिए, मैदा खत्म नहीं हुआ, कुपी का तेल भी खत्म नहीं हुआ। അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെയുള്ള ആട്ട കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, കുപ്പിയിലെ എണ്ണയും തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. आपके जीवन में कोई जरूरत है, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾ കാണും. आप विश्वास में आकर आप प्रार्थना करना है। വിശ്വാസത്തിന്റെ സാധനം നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ यहाँ पर विधवा को खाने के लिए रोटी और तेल ही नहीं है। ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുവാനായിട്ട് മാവും ഇല്ല, കുപ്പിയിൽ എണ്ണയും ഇല്ല. एक रोटी बनाने के लिए मैदा है, एक रोटी बनाने के लिए तेल है, ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആട്ടയുണ്ട്, അതിനുള്ള എണ്ണയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. लेकिन उसमें से उसने क्या किया है, परमेश्वर को आदर किया। അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവ ഏലിയാവിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഏലിയാവിന് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. आपको जितना भी कष्ट हो, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയും കഷ്ടതകളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ परमेश्वर का वचन के आधार पर मेरे जीवन का अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूँ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, अगर हम परमेश्वर में अपना अभाव में परमेश्वर का अगर हम आदर करते हैं, നാം ആദ്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ हमको जितना है നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയുണ്ടോ उसमें से हम उठाकर परमेश्वर को देते हैं, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗം നാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ उस अल्प को परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। ആ അല്പം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. वो विधवा स्त्री आकर 2 टुकड़ा सिक्का उसने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവ ഒന്ന് 2 കാശ് കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. लेकिन यीशु उस विधवा के बारे में क्या बोलती है, എന്നാൽ യേശു ആ വിധവയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ये सबसे ज्यादा उसने डाला, ഈ വിധവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. क्योंकि उसने अपना सारा कमाई उसने डाल दिया उसने। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവയുടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് 2 കാശ്. परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है। എന്നാൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ വിധവയുടെ മേലിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ देखिए, കഴിയും. 2000 साल हो गया ये चरित्र होकर, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ കഥയാണിത്.
परमेश्वर ने विधवा का रोटी और तेल को जैसे अनुग्रह किया, വിധവയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ റൊട്ടിയെയും അതായത് മാവിനെയും എണ്ണയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം कितना अनुग्रह किया എത്രയോ അനുഗ്രഹിച്ച വിധവയുടെ ജീവിതത്തെ. बोलिए हाँ? कितना था वो अकाल कितना साल था 3.5 साल। हमको 5 किलो आटा लेने से कितना दिन चलेगा? मैक्सिमम हमको ज्यादा से ज्यादा 5 days 10 days। നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 5 കിലോ ആട്ട വാങ്ങിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തീരുവാണ്. हाँ, एक व्यक्ति एटलीस्ट खाने वाला 6-7 रोटी खाएंगे। ഓരോരുത്തരും 5-6 റൊട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കും. मैं जनरली बोल रहा हूँ, तो अगर 6-7 रोटी का आटा अगर गूंदेंगे तो परिवार में 3-4 लोग होंगे तो 5 किलो आटा 5 दिन 6-10 दिन में खत्म हो जाएगा। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും 5 കിലോ ആട്ട കൂടി വന്നാൽ 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് തീർന്നു പോകും. यह विधवा उसका बेटा एलिया, ഈ വിധവയുടെ മോനും ഏലിയാവും. विधवा വിധവയും 3.5 साल 3.5 വർഷക്കാലം ना कहीं मार्केट में आटा मिला, എന്നാൽ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ മാവ് ना കിട്ടിയില്ല, मार्केट में तेल मिला। അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എണ്ണ കിട്ടിയില്ല. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने लगा। ദൈവം അവിടെ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जैसे ही वो ढक्कन हो जो बर्तन से मैदा निकाला गया, ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ गूंदने के लिए 1 किलो मैदा निकाला गया, ആട്ട പഠിക്കാനായിട്ട് ആട്ട എടുക്കുമ്പോൾ तो वो एक दूसरा दिन देखने के समय में वो 1 किलो मैदा वापस आ गया। അവിടെ പിന്നെയും കാണുവാൻ കഴിയും ആ 1 കിലോ ആട്ട വന്ന് ആ പാത്രത്തെ നിറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. वो रोटी बनाने के लिए जो तेल लगाया गया कुप्पी से डाला गया, ആ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ എണ്ണ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ एक बड़ा चम्मच तेल निकाला गया है। ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ नेक्स्ट डे देखने के समय में 24 आवर्स के अंदर में वो कुप्पी में वो तेल वापस आ गया। ഇതൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയും. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ കുപ്പി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. हालेलुया! ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. वो हमारा खाना पीने का पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर। നാം കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതിനെയും ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി മടക്കി തരുന്നതാണ്. हमारा जरूरत आज क्या है? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യം എന്താണ്? आपको क्या चाहिए? നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? दुनिया में आपको कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए आपको? ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ധനം വേണോ, മാനം വേണോ, വസ്ത്രം വേണോ, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത്? आप परमेश्वर को बोल दीजिए आपका जरूरत है। നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. परमेश्वर के पास आ गया, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നു. परमेश्वर के सम्मुख में आपका रिक्वेस्ट को रख दिया। ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നാം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर का राज्य को खोज करना, നാം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തെ മുന്നേ അത് അന്വേഷിക്കുക വേണം. क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते हैं ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, पहले परमेश्वर का राज्य उसका धार्मिकता को खोज करो, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടെ സകലതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ये सब चीज तुम्हारे लिए दिया जाए, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുറകെ കടന്നു വരും. ये सब चीज तुम्हारे लिए हो जाए। ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. वो विधवा ने चिंता नहीं किया कि कल मैं क्या खाऊंगी, कल मैं क्या पीऊंगी। വിധവ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല, നാളെ ഞാൻ എന്ത് കുടിക്കും, ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. मैं आज के लिए मेरी मैदा है, कुप्पी में तेल है। ഇന്നും കഴിക്കാൻ മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയുള്ള മൈദയും അത്രയുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. मेरा फैमिली प्रेयर हो गया है, എന്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ, ഞാനിപ്പോൾ ഇനി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. अभी भूख से हम लोग मर जाएंगे। നാം വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും. लेकिन परमेश्वर उसका प्रार्थना को, उसका दान धर्म को स्मरण किया परमेश्वर ने। എന്നാൽ ദൈവം ആ വിധവയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടു. परमेश्वर ने उसका मैदा को, उसका तेल को परमेश्वर ने अधिक में बढ़ा दिया। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ വിധവയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യമായ ആ നന്മകളെ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അത് ഒരുക്കി കൊടുത്തു. फिलिपियंस 4 का 19 पढ़ेंगे। ഫിലിപ്പിയ 4:19 വാക്യം. ഫിലിപ്പിയൻസ് 4:19. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। देखिए, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमा के अनुसार हमारे हर एक इच्छाओं को वो पूरा करने എന്റെ वाला। ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ മഹിമയോടെ തീർത്തു
देते हैं। ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും. दूसरा हम लोग देखते हैं രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുവാൻ നോക്കുവാൻ रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദൈവം മടക്കി തരുന്നു. हमारा आरोग्य का पुनर्स्थापन परमेश्वर करते हैं। നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദൈവം മടക്കി തരുന്നു. यिर्मयाह 30 का 17 में परमेश्वर वायदा करते हैं। यिर्मयाह 30:17 उसमें परमेश्वर वायदा करते हैं അവിടെ ഇങ്ങനെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, कि मैं तेरा स्वास्थ्य को तुझे वापस करके दूंगा। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മടക്കി തരും. पढ़िए उसका फर्स्ट लाइन पढ़िए। और मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। देखिए मैं तेरा इलाज करके मैं तेरा घाव को चंगा करूंगा। ഞാൻ നിന്നെ ചികിത്സിച്ച് നിന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കും. इंग्लिश में लिखा गया है for I will restore health to you। ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മടക്കി തരും. मैं तेरा आरोग्य को मैं पुनर्स्थापित या वापस करूंगा करके परमेश्वर वायदा कर रहे हैं। ഇവിടെ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മടക്കി തരുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. अभी मैदा है, तेल है, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവയുടെ വീട്ടിലെ മൈദയുണ്ട്, എണ്ണയുണ്ട്, सब कुछ अच्छा चल रहा है। എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നടക്കുകയാണ്. देखिए परीक्षा आ रहा है, എന്നാൽ പരീക്ഷ കടന്നു വരികയാണ്. विधवा का बेटा बीमार हो गया। വിധവയുടെ മകൻ അത് രോഗമായി. विधवा का बेटा ऐसा बीमार हो गया कि उसका श्वास उससे चला गया നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിധവയുടെ മകന് ശ്വാസമില്ലാതായി. एंड उसका प्राण उससे अलग हो गया। അതിന്റെ ജീവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसका फर्स्ट किंग 17 का 17 से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. विधवा जाकर एलिया से बोलती है, അവിടെ ചെന്ന് വിധവ ചെന്ന് ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. क्या तू मेरा घर में मेरा पापों को स्मरण कराने के लिए आया? നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ പാപത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടോ കടന്നു വന്നത്. एलिया को बहुत दुख लगा। ഏലിയാവിന് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടായി. एलिया वो बेटा को लेकर अपना रूम में चला जाता है, ഏലിയാവ് ആ മകനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ മുറിയിൽ കടന്നു अपना പോകുന്നതായിട്ട് बिस्तर पर वो डाल देता है। ആ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ वो കഴിയും. परमेश्वर से बोलते, प्रभु मैं जिस विधवा के साथ रहता हूँ उसका बेटा को तूने उसका प्राण को क्यों ले लिया? ഏലിയാവ് പറയാണ്, കർത്താവേ ഞാൻ ആ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചതാണ്, എന്നാൽ ആ വിധവയുടെ മകനെ ഇപ്പോൾ നീ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുകയാണ്. एलिया 3 बार उसके ऊपर लेटकर उसके लिए प्रार्थना करते, प्रभु इसका प्राण इसके ऊपर वापस आ जाए। നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഏലിയാവ് 3 പ്രാവശ്യം ആ ബാലിന്റെ മേൽ കിടന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. इसका 22 पढ़े। 22-ാമത്തെ വാക്യം. एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। देखिए एलिया का प्रार्थना को परमेश्वर से सुना, उसका प्राण उसमें वापस आ। അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ട് ആ ബാലന്റെ ജീവൻ മടക്കി വന്നു. आपका अकाल में जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, असंभव को संभव में बदलकर आपका अनुग्रह को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा നമ്മുടെ ക്ഷാമകാലത്ത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം മടക്കി തരുന്നു, നമ്മളെ നിറവേറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. आइजिया 61 का 3 में इस प्रकार लिखा गया है। യെശയ്യാവ് 61-ന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 61 का 3 में लिखा गया है 61-ന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और सियोन की विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। देखिए राख को दूर करके सुंदर पगड़ी में बांध दूंगा करके परमेश्वर बोलते हैं। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, രാത്രിയുടെ കാലങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റി. മലയാളത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? സിയോനിലെ പുത്രന്മാർക്ക് വെണ്ണീർന്നു പോയ അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പോയ ആനന്ദതൈലവും ഉഷ്ണ മനസ്സിന് പോയ സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുക്കാനും അവർ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. दुख के जगह में मैं आनंद का वस्त्र दूंगा അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദുഃഖത്തിന് പകരം ഞാൻ ആനന്ദത്തെ കൊടുക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और राख के जगह में मैं सुंदर पगड़ी दूंगा। വെണ്ണീറിന് പകരം ഞാൻ മനോഹരമായ വാകട്ടത്തെ കൊടുക്കുന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. राख में बैठने का अनुभव, അത് വെണ്ണീറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം. कब जब कष्ट होता है, क्लेश होता है, उपवास जब करते हैं, राख में बैठने का अनुभव। അതായത് കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഉപവാസത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. लेकिन उस अवस्था में ആ അവസ്ഥയിലും परमेश्वर बोल रहे हैं, അവിടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, राख का अवस्था को मैं बदलकर सुंदर पगड़ी में बनाऊं। ഓ വെണ്ണീറിന്റെ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തും. आप राख का अनुभव में गुजर रहे हैं भाई बहन। ഇന്ന് നമ്മുടെ വെണ്ണീറിനകത്തുകൂടി ദുഃഖത്തിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. परमेश्वर आपका राग का अनुभव को दूर करके आपको एक सुंदर
में हम लोग देखते हैं അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ നോക്കാം restoration of blessings, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം മടക്കി വരുത്തുന്നു. अनुग्रह का पुनर्स्थापित होना. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം മടക്കി വരുത്തുന്നു. अय्यूब का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, ഇയ്യോബിന്റെ ചരിത്രം നാം വായിക്കുമ്പോൾ उसका अनुग्रह में हम लोग जब गिनते हैं, ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തെയാണ് നാം നോക്കുന്നത്. मेरे साथ बोलिए कितना बेटा लोग थे? എത്ര പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇയ്യോബിന്? बेटा सात बेटा, 3 बेटी, कितना भेड़ थे? 7,000 भेड़. और कैमल कितना थे? 3,000 कैमल थे. कितना बैल थे? 500 बैल थे. कितना गधे थे? 500 गधे थे. और लिखा गया है उसका 3 का लास्ट में लिखा गया है, 1 का अय्यूब, वेरी लार्ज हाउस होल्ड, बड़ा एक घराना था. So that this man was the greatest of all the people of the east. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇയ്യോബിന്റെ ചരിത്രം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതായത് ഒട്ടകവും ധനമൃഗങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇയ്യോബിനെ ദൈവം അധികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. पूर्व भाग में जितने भी लोग रहते थे उनमें से सबसे बड़ा व्यक्ति था अय्यूब. പൂർവ്വ യുഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ശ്രേഷ്ഠനും അതായത് മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു ദാവീദ് ഇയ്യോബ്. मतलब അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? आज एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है अंबानी, ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ഏഷ്യയിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് അംബാനി, मुकेश अंबानी. മുകേഷ് അംബാനി. लेकिन उसको देखने से कोई बोलेगा नहीं वो धनी व्यक्ति है कर. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ധനികനാണെന്ന് കാണാൻ वो പറ്റത്തില്ല. बहुत ही नम्र व्यक्ति है. വളരെ ഒരു താഴ്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. लेकिन एशिया में सबसे धनी व्यक्ति है मुकेश अंबानी. ഏഷ്യയിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുകേഷ് അംബാനി. वैसे ही है अय्यूब का कहानी भी. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇയ്യോബിന്റെ ജീവചരിത്രം നാം വായിക്കുമ്പോൾ पूर्व में जितने भी लोग थे उनमें से सबसे धनी व्यक्ति था अय्यूब. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും വളരെ ധനവാനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. उसका बेटा बेटी लोग हर समय भोजी चल रहा. അവരുടെ മക്കൾ, ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നു. सीरियल के अनुसार बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, सबका घर में सीरियल वाइज भोजी होगा. അവരുടെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നു. ऐसे ही खा पी रहे थे बड़े बेटे के घर में. അങ്ങനെ അവരെ സന്തോഷിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം तो वहां पर एक दास आकर बोलता है 15 आयत में അവിടെ വന്ന ഒരു ദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, कि सेबियन लोग आकर वहां उन्होंने क्या किया है, घात डाला. सेबियन लोग आकर अटैक किया है അവിടെ വന്ന് സേവർ വന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और उनका बैल, उनका गधा को सब उठा कर ले गया. അവരുടെ കാളകളെയും കുതിരകളെയും എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതായിട്ട് അവിടുന്ന് उनका കാണുന്നു. सेवकों को तलवार से मार दिया. അവരുടെ ബാല്യക്കാരെ എല്ലാം വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു. ये बात ही कर रहा था. 16 आयत में दूसरा सेवक आता है എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ദാസൻ വന്നു. कि स्वर्ग से परमेश्वर का अग्नि गिरा और सारे भेड़ और सेवकों को जला डाला. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും തീ വെച്ച് കൊന്നതായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ये बात कर रहा था. फिर वहां पर लिखा गया कैल्डियंस कसदी लोग आए वहां पर और जितने भी ऊंट थे उसको ले गए. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ദാസൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഉണ്ടായി കരുതേർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോയതായിട്ട് പറയുന്നു. 18 आयत 18-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ये बोल ही रहा था, അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ तेरा बड़ा बेटा का घर में तेरा बच्चे लोग सब इकट्ठा हुए थे. നിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ वे लोग बड़ा भोजी चला रहे थे वहां पर. അവിടെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. लेकिन बड़ा तूफान आया, എന്നാൽ അവിടെ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. घर आकर उनके ऊपर गिर गया. ആ വീട് വന്ന് അവരുടെ മുകളിൽ വീണതായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 10 बच्चे लोग भी मर गए. 10 പേരും 10 മക്കളും മരിച്ചുപോയി.
देखिए एक ही दिन में ഒരു ദിവസത്തിൽ 1-2 घंटे के अंदर में 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ अय्यूब सबसे रिचेस्ट पर्सन से सबसे पुअर पर्सन हो गया। നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ഇയ്യോബ് വളരെ ധനികനായിരുന്നു, എന്നാൽ 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതായി തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും. इसलिए हमारा धन संपत्ति के ऊपर हम लोग भरोसा करना ही नहीं है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ധനത്തെ ഓർത്ത് നാം ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ അതിനെ आज പ്രശംസിക്കുന്നില്ല. है कल नहीं रहेगा। ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും, നാളെ അത് മാറിപ്പോകും. अय्यूब क्या किया? അയ്യൂബ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തത്? उसका 21 थोड़ा पढ़ेंगे। 1-21 വാക്യം. मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു, ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു. उसका 22 में लिखा गया है, എന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, इन सब बातों में अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप नहीं ഈ किया। ഇതിലൊന്നും അയ്യൂബ് ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. हम लोग होने से परमेश्वर को तो गाली दे देना था अब तक। നമ്മളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം കുറ്റം പറയുമായിരുന്നു. सही है कि नहीं? गाली से ज्यादा हम लोग दे देते। നമ്മൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. तो आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। ഇന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സഹനശക്തി ഇല്ല. अगर मूसा के विरोध में लोगों ने कुड़कुड़ाया है तो നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മോശയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു. हो सकता है हम लोग भी शायद परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा सकते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊക്കെ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നാമും ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകും. लेकिन अय्यूब क्या किया? എന്നാൽ ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇയ്യോബ് वो इन ചെയ്തത്? सब में परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। ഇതിലൊന്നിലും ഇയ്യോബ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. खत्म नहीं हुआ। അവിടെയും തീർന്നില്ല. उसका 2 आयत में जब हम आते हैं 7 आयत में, അത് 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ वहां पर शैतान अय्यूब का शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा लाया। നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇയ്യോബിന്റെ ശരീരത്തിന് മേലെ വലിയ വ്രണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. और अय्यूब टूटा हुआ मटका को टुकड़ा लेकर वो अपना शरीर को वो खुजा रहा है। അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ഇയ്യോബ് ഒരു ഓട്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് തന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसका बीवी जो उसको प्यार करती थी, തന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ചതാണ്, वो उसका विरोध में हो गया। എന്നാൽ ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യയും ഇയ്യോബിന് വിരോധമായിട്ട് വന്നു. नीचे की ओर जब हम पढ़ते हैं उसका दोस्त लोग उसका विरोध में हो जाता। താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇയ്യോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും ഇയ്യോബിന് വിരോധമായിട്ട് വന്നു. उसका बीवी बोलती है, ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, कर्स गॉड एंड डाई। നിന്റെ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറയുകയാണ്. परमेश्वर को श्राप देकर तू मर जाओ। ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുകയാണ്. देखिए इतना साल साथ में रहा हुआ बीवी बोल रही है परमेश्वर को श्राप देकर मर जाओ। ഇത്രയും നാളും ഇയ്യോബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നാണ് ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ. ഇപ്പോൾ ഈ കഷ്ടതകൾ വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു നിന്ദിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുകയാണ്. जो पत्नी अपना पति को अपना प्रभु मानती थी, अपना यजमान मानती थी, वही पत्नी आज बोल रही है तू परमेश्वर को श्राप देकर तू मर जाओ। തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ ത്യജിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുകയാണ്. लेकिन 10 आयत में लिखा गया, എന്നാൽ താഴെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, इन सब में भी अय्यूब अपना जीव से पाप नहीं किया। ഇതിലൊന്നിലും ഇയ്യോബ് തന്റെ വാ കൊണ്ട് ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല. हमारा कष्ट में നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ हम लोग परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं करना, നാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ഒരു വാക്കുപോലും പറയരുത്. लेकिन कष्ट में हमारा विश्वास को जब हम सामने में लाते हैं, കഷ്ടകാലത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക വേണം. परमेश्वर हमको अनुग्रह करेंगे। ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. अय्यूब 19 का 25 में लिखा गया है ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, कि निश्चय मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। നിശ്ചയമായി ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए
यहाँ पर अय्यूब अपना विश्वास का प्रख्यापन करते हैं। ഇവിടെ അയ്യോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। നിശ്ചയമായും എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് जब सब പറയാണ്. कुछ नष्ट हो जाएगा, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായി പോയി. आप बोल पाना है अय्यूब के समान मेरा छुड़ाने वाला നമ്മുടെ जीवित। ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പറയണം, എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. और मैं अपने शरीर में मेरा आंख उसको देखेगा। ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുമെന്ന് അയ്യോബ് പറയാണ്. अय्यूब का अनुग्रह वापस आ जाता है അയ്യോബിന്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जब परमेश्वर का परीक्षा खत्म हो गया। ഓ ദൈവം ഇയ്യോബിനെ പരീക്ഷിച്ച സമയം കടന്നുപോയപ്പോൾ जॉब 42 का 10 और 12 जब हम पढ़ते हैं, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 42 അധ്യായം 10 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ अय्यूब को नष्ट हुआ सब अनुग्रह ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ തിരിച്ചു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. परमेश्वर ने दुगुना उसको वापस दिया। രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം ഇയ്യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. उसको 14,000 भेड़ दिया, 14,000 ആടുകളെ കൊടുത്തു, 6,000 ऊंट दिया, 6,000 ഒട്ടകത്തെ കൊടുത്തു, 1,000 बैल दिया, 1,000 കാളകളെ കൊടുത്തു, 1,000 गधा दिया, 1,000 കഴുതയെ കൊടുത്തു. और उसके साथ और भी 10 बच्चे लोग उसको दिए। അതിനുശേഷം 10 മക്കളെയും ഇയ്യോബിനെ തിരിച്ചു കിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. नष्ट हुआ हर एक अनुग्रह परमेश्वर ने वापस दिया। നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് മടക്കി തരും, തിരികെ തരും. 1 पीटर 5 का 10 में इस प्रकार लिखा गया है, 1 പത്രോസ് 5 അധ്യായം 10 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, हम लोग कष्ट अल्प क्षण सहने के बाद നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ നാം അല്പസമയം മാത്രമേ അത് സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ परमेश्वर हमको उसके बाद सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, स्थापित करेगा, बलवंत करेगा और हमको एक जगह में हमको सेटल करा दे। ഓ ദൈവം നമ്മളെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ കഷ്ടതകളെയും ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। देखिए, पर में हिंदी में 3 बात लिखा गया, इंग्लिश में 4 बात लिखा गया। ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലെ 3 കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ 4 കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. वो आपको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा और आपको सेटल भी कर देगा। നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും, നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും, നമ്മളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നിലനിർത്തും. परमेश्वर का 2 वायदा मैं आपके सामने में रखा। ദൈവത്തിന്റെ 2 പ്രോമിസ്, 2 വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 3 वायदा बोलने के लिए मैं था, 3 വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടാണ് വന്നത്. लेकिन समय खत्म हो गया। സമയം തീർന്നു പോയി. 2 वायदा, परमेश्वर का विजय का वायदा, ദൈവത്തിന്റെ വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രോമിസ്, परमेश्वर यीशु मसीह में हमको विजय मिलता। യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വിജയം ദൈവം തരുന്നു. दूसरा वायदा हम लोग जो देखे हैं, രണ്ടാമത്തെ വിജയം നമ്മൾ നോക്കി, हमारा रेस्टोरेशन ऑफ ब्लेसिंग्स, रेस्टोरेशन का ब्लेसिंग्स वो प्रॉमिस हम लोग देखे, पुनर्स्थापन का वायदा को हम लोग देखें। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് മടക്കി തരുന്നു. विधवा का जीवन में हम लोग देखें, വിധവയുടെ ജീവിതത്തെ നാം നോക്കി, उसका खाना पीना का प्रबंध को परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യത്തെ ദൈവം അത് നടത്തി കൊടുത്തു. उनका आरोग्य को परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ, ഹെൽത്തിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. अय्यूब का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, नष्ट हुआ हर एक अनुग्रह परमेश्वर ने दुगुना पुनर्स्थापित। ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ധനസമ്പത്തികളും മക്കളും എല്ലാം ഇയ്യോബിനെ 2 ഇരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം മടക്കി കൊടുത്തു. आज यहाँ से वापस जाने से पहले ഇന്ന് നാം ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപേ परमेश्वर आपसे बात करते हैं, ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. आपका नष्ट हुआ अनुग्रह, നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, अगर आप मसीह में है तो, നാം ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, अगर आप मसीह में सफर करते हैं तो, നാം ക്രിസ്തുവിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, अगर हम मसीह में अगर हम कष्ट उठाते हैं तो, നാം ക്രിസ്തുവിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, नष्ट हुआ हर एक अनुग्रह परमेश्वर दुगुना करके वापस നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് നമുക്ക് മടക്കി തരും. वो परमेश्वर का वायदा है। അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. चाहे वो आपका सेहत हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका घर हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, എന്തുവായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ധനമാണോ, ആരോഗ്യമാണോ, കഷ്ടതയാണോ, അനുഗ്രഹമാണോ, എന്തുവാണെങ്കിലും ഇല്ല, ദൈവം നമുക്ക്
പോലെ രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് മടക്കി തരും. नष्ट हुआ सब कुछ परमेश्वर वापस कर. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സകലതും ദൈവം മടക്കി തരും. हमारे आंखों को बंद करें, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. हमारा सिरों को झुकाएं. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. अल्पक्षण हम लोग परमेश्वर का वचन से सुने. നമ്മൾ അല്പസമയമായിട്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടു. दो और वायदों को परमेश्वर में हम लोग आज अध्ययन करने में परमेश्वर ने एक अवसर दिया. രണ്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ച്, രണ്ട് പ്രോമിസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. आज हम लोग अपने आप को जांचे, ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. क्या मैं मसीह में मैं जयवंत हूँ या नहीं. ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജയാളിയാണോ, വിജയം പ്രാപിച്ചവരാണോ? मेरा चुनौतियों में, मेरा संकट में, मेरा दुर्दशा में मैं क्या जयवंत पाता हूँ या नहीं. എന്റെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് നാം ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണോ? या मैं संकट में मैं भाग जाता हूँ. അതോ എന്റെ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോവുകയാണോ? मेरा संकट में, मेरा दुर्दशा में, मेरा चुनौती मेरे ऊपर भारी पड़ने लगता है. എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് ശാപമായി തീരല്ലേ? लेकिन अगर मसीह में आप है നാം ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ तो जय हमारा है. വിജയം നമ്മുടേതാണ്. मसीह में अगर हम है, നാം ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, मसीह में अगर हम कष्ट सहते हैं, നാം ക്രിസ്തുവിൽ നാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ तो पुनर्स्थापन का अनुग्रह वायदा भी हमारा. അത് നമുക്കെല്ലാം മടക്കി തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുണ്ട്. विधवा को अनुग्रह किया हुआ परमेश्वर, വിധവയെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം, एलिया को अनुग्रह किया हुआ परमेश्वर, ഏലിയാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം, अय्यूब को अनुग्रह किया हुआ परमेश्वर, യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം वो आज भी जीवित परमेश्वर है. ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर. ഇന്നും യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനാണ്. अगर वो अय्यूब का अनुग्रह कर सकता है तो हमको भी दुगुना आशीष वो वापस कर सकता है. ദൈവം യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം. आप अगर विलाप में आज है ഇന്ന് तो നാം ദുഃഖത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോവുകയാണോ? आपका आंसुओं को पोंछकर परमेश्वर आपका अनुग्रह करने वाला നമ്മുടെ है. കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ച് ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം, ആനന്ദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരും. आइए हम प्रार्थना करें. ഹല്ലേലൂയ. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु अल्प क्षण तेरे सम्मुख में आने के लिए. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन से जैसे हम लोगों ने सुना, हमारे जीवन में तेरा वायदा कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हम तुझ में विजय होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं. फादर, हेल्प अस टू बी अ विक्टर इन यू थ्रू क्राइस्ट जीसस. Lord, we pray that the promise of restoration, oh God, will be there in our lives. पुनर्स्थापन का वायदा, अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु रहेगा. हमारा नष्ट हुआ हर एक अनुग्रह हमारे जीवन में वापस आएगा परमेश्वर. आज हम समर्पित करते हैं प्रभु. मम्मी को ट्रांसलेट करने में तूने सहायता किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. आरंभ से लेकर अब तक तू हमारे संग रहा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. तूने हमको बातचीत किया, तेरा उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पर, तेरी शकीना यहाँ पर मंडराया है, उतरा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. तूने हमको छूकर, तूने हमारे तूफानों में तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर ये वचन से हमको अनुग्रह करे.